નમસ્કાર, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. હું છું રિંકલ. સીધા જઈએ રાષ્ટ્રીય સન્માન બાળ कार्यक्रम में, जहां पीएम नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहा है. उन्होंने जो तप किया, त्याग किया, उसके फल हम सबके नसीब हुए हैं. लेकिन आप वो लोग हैं, आप एक ऐसे कालखंड में पहुंचे हैं, देश आज उस जगह पे पहुंचा हुआ है कि आप जो बोएंगे उसके फल आपको खाने को मिलेंगे. इतना जल्दी से बदलाव होने वाला है. इसलिए आप देखते होंगे कि आज देश में जो नीतियां बन रही हैं, जो प्रयास हो रहे हैं, उन सबके केंद्र में हमारी युवा पीढ़ी है, आप लोग हैं. आप किसी सेक्टर को सामने रखिए, आज देश के सामने स्टार्टअप इंडिया जैसे मिशन है, स्टैंड अप इंडिया जैसे प्रोग्राम चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा अभियान हमारे सामने है, मेक इन इंडिया को गति दी जा रही है, आत्मनिर्भर भारत का जन आंदोलन देश ने शुरू किया है. देश के हर कोने में तेजी से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार ले रहा है. हाईवेज बन रहे हैं, हाई स्पीड एक्सप्रेस वेज बन रहे हैं. ये प्रगति, ये गति किसकी स्पीड से मैच करती है? आप लोग ही हैं जो इन सब बदलावों से खुद को जोड़कर देखते हैं. इन सब के लिए इतना एक्साइटेड रहते हैं. आपकी ही जनरेशन भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी इस नए दौर के लीड कर रही है. आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियों के सीईओ, हर कोई आज उसकी चर्चा कर रहा है. ये सीईओ कौन है? हमारे ही देश के संतान है. इसी देश की युवा पीढ़ी है जो आज विश्व में छाई हुई है. आज हमें गर्व होता है जब देखते हैं कि भारत के युवा स्टार्टअप की दुनिया में अपना परचम फहरा रहे हैं. आज हमें गर्व होता है जब हम देखते हैं कि भारत के युवा नए नए इनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं. अब से कुछ समय बाद भारत अपने दमखम पर पहली बार अंतरिक्ष में भारतीयों को भेजने वाला है. इस गगनयान मिशन का दारोदमार भी हमारे युवाओं के पर ही है. जो युवा इस मिशन के लिए चुने गए हैं, वो इस समय कड़ी मेहनत कर रहे हैं. साथियों, आज आपको मिले ये अवार्ड भी हमारी युवा पीढ़ी के साहस और वीरता को भी सेलिब्रेट करते हैं. ये साहस और वीरता ही आज नए भारत की पहचान है. कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई हमने देखी है. हमारे वैज्ञानिक ने, हमारे वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ने दुनिया में लीड देते हुए देश को वैक्सीन दी. हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स ने मुश्किल से मुश्किल समय में भी बिना डरे, बिना रुके देशवासियों की सेवा की. हमारी नर्सेज गांव-गांव मुश्किल से मुश्किल जगहों पर जाकर लोगों को वैक्सीन लगा रही हैं. ये एक देश के रूप में साहस और हिम्मत की बड़ी मिसाल है. इसी तरह सीमाओं पर डटे हमारे सैनिकों की वीरता को देखिए. देश की रक्षा के लिए उनकी जांबाजी हमारी पहचान बन गई है. हमारे खिलाड़ी भी आज वो मुकाम हासिल कर रहे हैं जो भारत के लिए कभी संभव नहीं माने जाते थे. इसी तरह जिन क्षेत्रों में
बेटियों को पहले इजाजत भी नहीं होती थी, बेटियां आज उनमें कमाल कर रही है। यही तो वो नया भारत है जो नया करने से पीछे नहीं रहता। हिम्मत और हौसला आज भारत की पहचान है। साथियों, आज भारत अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को मजबूत करने के लिए निरंतर कदम उठा रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। इससे आपको पढ़ने में, सीखने में और आसानी होगी। आप अपनी पसंद के विषय पढ़ पाएं, इसके लिए भी शिक्षा नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं। देश भर के हजारों स्कूलों में बन रही अटल टिंकरिंग लैब्स पढ़ाई के शुरुआती दिनों से ही बच्चों में इनोवेशन का सामर्थ्य बढ़ा रही है। साथियों, भारत के बच्चों ने, युवा पीढ़ी ने हमेशा साबित किया है कि वो 21वीं सदी में भारत को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं। मुझे याद है, चंद्रयान के समय मैंने देश भर के बच्चों को बुलाया था। उनका उत्साह, उनका जोश मैं कभी भूल नहीं सकता। भारत के बच्चों ने अभी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में भी अपनी आधुनिक और वैज्ञानिक सोच का परिचय दिया है। 3 जनवरी के बाद से सिर्फ 20 दिनों में ही 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है। ये दिखाता है कि हमारे देश के बच्चे कितने जागरूक हैं, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का कितना एहसास है। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय, ये श्रेय भी मैं भारत के बच्चों को देता हूं। आप लोगों ने घर घर में बाल सैनिक बनकर के, स्वच्छाग्रही बनकर अपने परिवार को स्वच्छता अभियान के लिए प्रेरित किया। घर के लोग स्वच्छता रखें, घर के भीतर और बाहर गंदगी ना हो, इसका बीड़ा बच्चों ने खुद उठा लिया था। आज देश के बच्चों से एक और बात के लिए सहयोग मांग रहा हूं, और बच्चे मेरे साथ देंगे तो हर परिवार में परिवर्तन आएगा। और मुझे विश्वास है, ये मेरे नन्हे मुन्ने साथी, यही मेरी बाल सेना मुझे इस काम में बहुत मदद करेगी। जैसे आप स्वच्छता अभियान के लिए आगे आए, वैसे ही आप वोकल फॉर लोकल अभियान के लिए भी आगे आइए। आप घर में बैठ करके, सब भाई बहन बैठ करके एक लिस्ट बनाइए, गिनती करिए, कागज लेकर के देखिए, सुबह से रात देर तक आप जो चीजों का उपयोग करते हैं, घर में जो सामान है, ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जो भारत में नहीं बने हैं, विदेशी हैं। इसके बाद घर के लोगों से आग्रह करें कि भविष्य में जब भी वैसा ही कोई प्रोडक्ट खरीदा जाए तो वो भारत में बना हो, उसमें भारत के मिट्टी की सुगंध हो, जिसमें भारत के युवा के पसीने की सुगंध हो। जब आप भारत में बनी चीजें खरीदेंगे तो क्या होने वाला है, एकदम से हमारा उत्पादन बढ़ने लग जाएगा। हर चीज में उत्पादन बढ़ेगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार के लिए नए अवसर बनेंगे। जब रोजगार बढ़ेंगे तो आपका जीवन भी आत्मनिर्भर बनेगा। इसलिए आत्मनिर्भर भारत का अभियान हमारी युवा पीढ़ी आप सभी से जुड़ा हुआ है। साथियों, आज से 2 दिन बाद देश अपना गणतंत्र दिवस भी मनाएगा। हमें गणतंत्र दिवस पर अपने देश के लिए कुछ नए संकल्प लेने हैं।
हमारे ये संकल्प समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के भविष्य के लिए हो सकते हैं। जैसे कि पर्यावरण का उदाहरण हमारे सामने है। भारत पर्यावरण की दिशा में आज इतना कुछ कर रहा है और इतना लाभ पूरे विश्व को मिलेगा। मैं चाहूंगा कि आप उन संकल्पों के बारे में सोचें जो भारत की पहचान से जुड़े हैं, जो भारत को आधुनिक और विकसित बनाने में मदद करें। मुझे पूरा भरोसा है आपके सपने देश के संकल्पों से जुड़ेंगे और आप आने वाले समय में देश के लिए अनगिनत कीर्तिमान स्थापित करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। सभी मेरे बाल मित्रों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। તો મોટા કામ માટે કોઈ ઉંમરની મર્યાદા નથી હોતી તેવું પીએમ મોદીએ જણાવ્યું છે। આજે જ્યારે વીર બાળકોની સાથે પીએમ મોદીએ વર્ચ્યુઅલી સંવાદ કર્યો છે ત્યારે સૌથી મહત્વની વાત એ કહી શકાય ગુજરાત માટે કે સુરતની રબર ગર્લ અન્વી ઝાંઝરુકિયાની પસંદગી કરવામાં આવી છે રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર વિજેતા માટે થઈને। વીર બાળકોની સાથે જ્યારે આજે પીએમ મોદીએ સંવાદ કર્યો ત્યારે સુરતની બાળકીએ ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે। ત્યારે પીએમ રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર માટે પસંદગી થઈ ગઈ છે। રબર ગર્લ અન્વી ઝાંઝરુકિયાની પસંદગી થઈ છે। પીએમ મોદીએ વિડીયો કોન્ફરન્સથી એવોર્ડ એનાયત કર્યો છે। ગુજરાત માટે ખૂબ જ ગૌરવની વાત કહી શકાય, સુરત માટે ગૌરવની વાત છે। પીએમ મોદીએ જ્યારે આજે સંવાદ કર્યો વીર બાળકો સાથે ત્યારે સુરતની રબર ગર્લે ગુજરાતનું ગૌરવ વધાર્યું છે। અન્વી ઝાંઝરુકિયાની પસંદગી કરવામાં આવી છે। વિડીયો કોન્ફરન્સથી પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ તેને એવોર્ડ પણ એનાયત કર્યો છે। સુરત જિલ્લામાં કોરોનાથી 1 વર્ષીય બાળકીનું મોત થઈ ગયું છે। પલસાણાના તાતીથૈયામાં 1 વર્ષીય બાળકીનું મોત થયું। ગઈકાલે પલસાણામાં 76 કેસ નોંધાયા હતા। ગઈકાલે તાલુકામાં 2 દર્દીઓના મોત થયા હતા। ત્યારે પલસાણામાં 2 દર્દીઓના મોત ગઈકાલે થયા હતા। સુરતમાં કોરોનાથી 1 બાળકીનું મોત થઈ ગયું છે। 1 વર્ષીય બાળકીનું મોત કોરોનાના કારણે નીપજી ચૂક્યું છે। તો સમગ્ર રાજ્યમાં, સમગ્ર દેશમાં જે રીતે કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે ત્યારે સુરતમાં પણ કોરોનાના કેસ દિવસે ને દિવસે વધી રહ્યા છે। ત્યારે 1 વર્ષીય બાળકીના મોત થયું હોવાનું સમાચાર પણ સામે આવી રહ્યા છે। પલસાણાના તાતીથૈયામાં 1 વર્ષીય બાળકીનું મોત થઈ ચૂક્યું છે। સુરતમાં કોરોનાથી 1 વર્ષીય બાળકીનું મોત થયું હોવાના સમાચાર। તાતીથૈયામાં 1 વર્ષીય બાળકીનું મોત। પલસાણામાં ગઈકાલે જ 76 જેટલા કેસ નોંધાયા હતા। 2 દર્દીઓના ગઈકાલે મોત નીપજી ચૂક્યા હતા, જેમાંથી એક વર્ષીય બાળકીનું પણ મોત નીપજી ચૂક્યું છે। વધુ માહિતી સાથે કેતન જોડાઈ ગયા છે। કેતન, જે રીતે કોરોનાના કેસ હવે સુરતમાં પણ વધી રહ્યા છે, ગઈકાલે જે રીતે કેસીસ ઓછા આવ્યા છે સમગ્ર રાજ્યમાં, પરંતુ મૃત્યુઆંક વધારે આવ્યો છે, શું વધુ માહિતી? 1 વર્ષીય બાળકીનું મોત પણ નીપજી ચૂક્યું છે। જી ચોક્કસપણે વાત કરું તો સુરત જિલ્લાની અંદર કોરોનાનો કહેરનો યથાવત રહેવા પામ્યો છે। કેસોની સંખ્યા પણ દિન પ્રતિદિન વધતી રહે છે। તેની સામે સામે જિલ્લાની અંદર કેસો વધી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ સુરત શહેરની અંદર ગઈકાલની વાત કરું તો કેસો ઘણા ઘટવા પામ્યા હતા, પરંતુ જિલ્લામાં કેસનું પ્રમાણ વધતા આજે ગઈકાલે 3 લોકોના મોત થયા હતા। એમાં 1 વર્ષની બાળકી જે છે એ પલસાણા તાલુકાના જોરવા રેસિડેન્સની અંદર રહેતી બાળકીને પણ કોરોના ગઈકાલે ભડકી ગયો હતો અને પરિવાર પર પણ એક આફતનું મોજું ફરી વળ્યું હતું। અને ખાસ કરીને વાત કરું છું ત્યાં સુધી તો જિલ્લાની અંદર જે હાલ 500 થી વધુનો મૃત્યુઆંક 8 દિન સુધીની અંદર કોરોનામાં પહોંચી જવા પામ્યો છે, જેને લઈને લોકોનામાં પણ એક દહેશત કોરોનાની દેખાઈ આવી છે। જે કેતન, આ બાળકીને કેટલા દિવસથી કોરોના પોઝિટિવ થયો હતો અને હવે તેનું મોત નીપજ્યું છે? આ બાળકીને છેલ્લા 4 દિવસથી જે કંઈ સામાન્ય લક્ષણો દેખાયા હતા, જે અંતર્ગત પરિવારે પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર ઉપર એનો ટેસ્ટ કરાવ્યો હતો અને ત્યારબાદ બાળકીને કોરોના પોઝિટિવ આવતા સમગ્ર પરિવાર ક્વોરન્ટાઇન થવા પામ્યું હતું। અને ગઈકાલે બપોર બાદ આ બાળકીનું અચાનક જ જ્યારે શ્વાસની તકલીફ ઊભી થતા બાળકીનું મોત નીપજ્યું હતું, જે અંતર્ગત પરિવારમાં કંઈક ઘેરા શોકની લાગણી જોવા મળી રહી છે અને વહીવટી તંત્ર દ્વારા પણ આ બાબતે ચિંતાતુર થઈ છે
અને રહી વાત કે સમગ્ર વલસાડ તાલુકા અને સુરત જિલ્લાની વાત કરીએ તો કોરોના માટે આરોગ્ય વિભાગમાં હાલ સતર્ક થયું છે અને દોડતું પણ થવા પામ્યું છે। જી કેતન, આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને આ તમામ માહિતી બદલ। તો ગઈકાલે પલસાણામાં જે રીતે કેસ નોંધાયા હતા ત્યારે આજરોજ 1 વર્ષીય બાળકીનું મોત કોરોનાથી નીપજી ચૂક્યું છે। અમદાવાદમાં આગ લાગતા બાળકનું મોત નીપજ્યું છે। ઇન્ડિયા કોલોનીમાં સોનિયા સિરામિકની ચાલીની આ ઘટના છે। ઝૂંપડપટ્ટીમાં આગ લાગતા 3 વર્ષીય બાળકનું મોત થયું હોવાનું સામે આવ્યું છે। તો અમદાવાદની આ ઘટના છે કે જેમાં આગ લાગતા બાળકનું મોત નીપજ્યું। ઇન્ડિયા કોલોનીમાં સોનિયા સિરામિક ચાલીની આ ઘટના છે કે જેમાં ઝૂંપડપટ્ટીમાં અચાનક જ આગ લાગી ગઈ હતી અને 3 વર્ષના બાળકનું મોત નીપજ્યું। સમાચારોમાં અત્યારે સમય થયો છે એક વિરામનો। વેલકમ બેક। સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો શિક્ષકોની બદલીના નવા નિયમ જાહેર કરવાની માંગ ઉઠી છે। રાષ્ટ્રીય શૈક્ષિક સંઘે શિક્ષણ મંત્રીને પત્ર લખ્યો છે। 42 માંગોની સાથે સંઘે શિક્ષણ મંત્રીને પત્ર લખ્યો છે। ઓવર સેટઅપ એચટીએટી શિક્ષકને મૂળ જગ્યાએ મૂકવા માટેની માંગ છે। બોન્ડેડ શિક્ષકોને બદલીનો લાભ આપવાની પણ માંગ ઉઠી છે। ત્યારે બદલીના નવા નિયમમાં વતન શબ્દ દૂર કરવાની માંગ છે। માંગ નહીં સ્વીકારાય તો આંદોલનની પણ ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી છે। શિક્ષકોની બદલીના નવા નિયમ જાહેર કરવા માટે માંગ શૈક્ષિક સંઘે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ મંત્રીને પત્ર લખ્યો છે। રાજકોટમાં આમંત્રણ પત્રિકામાં નામ વિવાદ મામલે ખુલાસો થયો છે। વિવાદ પર મેયર પ્રદીપ દવે ખુલાસો કર્યો છે। પૂર્વ સીએમ વિજય રૂપાણીના નામની બાદબાકી નથી કરવામાં આવી। હાજર ન હોવાથી વિજયભાઈનું નામ લખવામાં નથી આવ્યું। કોનું નામ લખવું તેનો નિર્ણય મેયર ચેમ્બરમાંથી લેવાય છે। વિજયભાઈ રૂપાણી પક્ષ માટે આદરણીય જ છે। કોંગ્રેસ માત્ર વિવાદ સર્જે છે, અમારામાં કોઈ વિવાદ છે નહીં। અમે સૌને સાથે રાખીને વિજયભાઈ અમારા સર્વના આદર્શ છે। તેઓનું આ રાજકોટ શહેર માટે પણ ખૂબ સારું ઋણ છે। જે રીતે વાત કર્યું કે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી જ્યારે વર્ચ્યુઅલ લોકાર્પણ કરવાના હોય અને જ્યારે રાજ્ય સરકારના મંત્રી અહીંયા વર્ચ્યુઅલ ઉપસ્થિત એમના રહેવાના હોય એ સમયે પૂર્વ મુખ્યમંત્રીનું માન સન્માન જળવાઈ રહે અને એ પણ મોટાભાગે તેઓ ગાંધીનગર રહેતા હોય છે ત્યારે એ જ માત્ર કારણોસર તેઓનું પત્રિકામાં નામ નથી, બાકી કોઈ જ વિવાદ નથી। તો ભાજપના આક્ષેપો પર કોંગ્રેસે જવાબ આપ્યો છે। રાજકોટમાં પત્રિકામાં નામ ન હોવા મામલે વિવાદ વકર્યો છે। કોંગ્રેસ નેતા હેમાંગ વસાવડાએ આક્ષેપ કર્યો છે કે રાજકોટ ભાજપમાં આંતરિક વિવાદનો તેઓએ આક્ષેપ કર્યો છે। પૂર્વ મુખ્યમંત્રી એમના જ મત વિસ્તારમાં અને એમનું નામ જ નહીં છાપવાનું એવો કયો પ્રોટોકોલ? આ વાત ગુજરાતની જનતા સમજતી નથી। લક્ષ્મીનગર અંડરબ્રિજ વિજયભાઈ રૂપાણી જ્યારે મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે અમલમાં આવેલી એક યોજના છે। એમના મતક્ષેત્રને જ્યાંનું એ પ્રતિનિધિત્વ કરે છે એને બાકીના રાજકોટ સાથે જોડતો આ અંડરબ્રિજ છે। તેમ છતાં આખા કાર્યક્રમમાં વિજયભાઈની ગેરહાજરી અને કાર્ડમાં એમનું નામ ન છાપવાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીનો નિર્ણય આ ભાઈ અને ભાવની જે લડાઈ છે એનું પ્રતિબિંબ છે। પાટીદાર સંગઠન એસપીજીના આગેવાનોમાં જોરદાર વિવાદ સર્જાયો છે। હવે લાલજી પટેલે નવી કારોબારીની જાહેરાત કરી છે। અગાઉ અશ્વિન પટેલે રચેલી કારોબારીના સભ્યોની લાલજી પટેલે બાદબાકી કરી છે। 17મી જાન્યુઆરીએ લાલજી પટેલની ગેરહાજરીમાં કારોબારી બોલાવીને અશ્વિન પટેલ, પૂર્વિન પટેલ સહિતના આગેવાનોએ પ્રદેશ માળખું જાહેર કરી દીધું હતું, જેની સામે લાલજી પટેલે વાંધો ઉઠાવ્યો હતો। 17મી જાન્યુઆરીએ લાલજી પટેલની જાણ બહાર જ કારોબારી બેઠક બોલાવાઈ, જેમાં અશ્વિન પટેલને પ્રદેશ અધ્યક્ષ, ગૌરાંગ પટેલને ઉપાધ્યક્ષ, પૂર્વિન પટેલને મહામંત્રી તથા જસ્મીન પીપળિયાને સૌરાષ્ટ્ર ઝોનના અધ્યક્ષ જાહેર કરી દેવાયા। હકીકત સામે આવતા લાલજી પટેલે દાવો કર્યો હતો કે લેટર પેડનો ખોટો ઉપયોગ કરાયો છે। ગતરોજ અને જે પણ નિમણૂકો થઈ એ નિમણૂકોમાં એસપીજીના જે ભૂતપૂર્વ હતા અત્યાર સુધી જેને કામ કર્યું છે એવા તમામ લોકોની ગેરહાજરી હતી।
એ તમામ ગેરહાજરીની વચ્ચે નિમણૂકો થઈ છે. 17 તારીખે અમે જે નિમણૂક કરી એમાં વ્યક્તિગત મેં લાલજીભાઈને આમંત્રણ આપ્યું હતું. લાલજીભાઈની અંદર ગેરહાજર હતા, બીજા લોકો પણ ગેરહાજર હતા. સર્વાનુમતે અમે પ્રદેશ કક્ષાના જે અત્યાર સુધીના અમારા આગેવાનો હતા એના એ જ આગેવાનોને કન્ટિન્યુ રાખ્યા છે. એમાં કોઈ નવા વ્યક્તિની નિમણૂક કરી નથી. એ પ્રશ્ન બન્યો છે. માની લો કે અત્યારનો આ જે પ્રશ્ન છે એની અંદર એસપીજીના તમામ કારોબારીના સભ્યો કારોબારીને ઠરાવ વગર કદાપી કોઈ નિમણૂકના માન્ય કોઈ જતની રહેશે નહીં. સરદાર પટેલ સેવાદળ એ ટ્રસ્ટ છે અને ટ્રસ્ટના બંધારણ પ્રમાણે કારોબારી મળતી હોય છે અને કારોબારી મળી અને હોદ્દેદારોની સર્વાનુમતે વરણી કરતી હોય છે. એટલે 17 તારીખે જે લોકોએ કારોબારી બોલાવી હતી એમાં કોઈ ઠરાવ લેવામાં આવ્યો નથી. એ લોકો એસપીજીના મેમ્બર પણ નથી મોટાભાગના લોકો, અને ખાલી પાટીદાર સમાજને ગુમરાહ કરવા અને સંગઠનને તોડવા માટે એમને ખોટા લેટર પેડ ઉપર જ્યારે જાહેરાત કરી છે તો ટ્રસ્ટ પ્રમાણે આ વસ્તુ લોકોને ભરમાવા માટે છે. બાકી અમારી જે મિટિંગ બોલાવવામાં આવી એમાં સમગ્ર ગુજરાતના તમામ હોદ્દેદારોને બોલાવવામાં આવ્યા, બધાનો ઠરાવ લેવામાં આવ્યો અને સર્વાનુમતે બધાની એમના સભ્ય નંબર સાથે એમની હોદ્દાની વરણી કરવામાં આવી. તો જે 2004થી અમે કરીએ છીએ એ અમે 2022ની અંદર પણ કર્યું છે. એટલે સામે પાટીદાર સમાજમાં એસપીજીમાં કોઈ વિવાદ છે એવું નથી. ફક્ત લોકો એસપીજીમાં હોદ્દેદાર બનવા માટેનો વિવાદ હાથે કરીને ઉભો કરી અને સમગ્ર સમાજને દુઃખી કરવા માંગે છે, ધ્યાન ખોટી રીતે ભટકાવવા માંગે છે. બાકી ટ્રસ્ટ પ્રમાણે જ અમે કામ કરીએ છીએ અને સભ્યોને જ હોદ્દેદારોની વરણી થઈ શકે. મહેસાણા ઊંઝા માર્કેટયાર્ડના વાઇસ ચેરમેનની નિમણૂક. વાઇસ ચેરમેન પદે અરવિંદ પટેલની નિમણૂક કરાઈ છે. 2.5 વર્ષ બાદ યોજાયેલી ચૂંટણીમાં બિનહરીફ વરણી. અરવિંદ પટેલની 2.5 વર્ષ માટે બિનહરીફ વાઇસ ચેરમેન પદે વરણી કરવામાં આવી છે. ઊંઝા માર્કેટયાર્ડના વાઇસ ચેરમેનની નિમણૂક કરી દેવામાં આવી. વાઇસ ચેરમેન પદે અરવિંદ પટેલની નિમણૂક થઈ ચૂકી છે. ભાજપમાં જોડાયેલા વિજય સુવાડાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે. અન્ય સમાજ માટે અશોભનીય ટિપ્પણી કરી નામ લીધા વગર સુવાડાએ કેટલાક પર નિશાન સાધ્યું છે. તાજેતરમાં જ સુવાડાએ આમ આદમી પાર્ટી છોડીને કેસરિયા ધારણ કર્યા. ત્યારે વિડીયો ક્યારનો છે તે અંગે ન્યૂઝ 18ની કોઈ પુષ્ટિ નથી. હું એ રબાઈનો છોકરો છું. મને કોઈના બાપની બીક લાગતી નહીં, લાગશે બી નહીં. આ કોને કહું છું કે જે પેલા અધૂરા ગળા જે છલકાય છે ને એમના માટે ખાસ કહું છું કે મારા ભાઈઓ, હું એ રબાઈનો છોકરો છું. મને કોઈના બાપની બીક લાગતી નહીં, લાગશે બી નહીં. આ કોને કહું છું કે જે પેલા અધૂરા ગળા જે છલકાય છે ને એમના માટે ખાસ કહું છું કે મારા તો મને કોઈની બીક નથી લાગતી. આ કોને કહું છું તે અધૂરા ઘડા છલકાય છે તેઓને હું કહી રહ્યું છું. આવો વિડીયો વિજય સુવાડાનો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટી છોડીને ભાજપમાં જોડાયેલા વિજય સુવાડાનો વિડીયો. અથાગ મહેનત અને દ્રઢ સંકલ્પ કંઈ પણ સંભવ કરી શકે છે. ન્યૂઝ 18ની પહેલ બાયજૂસના યંગ જીનિયસ સિઝન 2માં અમે કેટલાક એવા બાળકોને મળ્યા કે જેમણે પોતાના દ્રઢ સંકલ્પથી એ કર્યું જે તેમની ઉંમરના બાળકો માટે લગભગ અસંભવ છે. તો આવો જોઈએ આવા જ કેટલાક બાળકો. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत यानी संगीत का महासागर और हमारे आज के पहले जीनियस महासागर का एक बहुमूल्य मोती है. ये सिर्फ 14 साल की उम्र में 6 भाषाओं में गाना गाते हैं. 2020 का ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड जीत चुके हैं. ये हैं कर्नाटिक म्यूजिक की शान बन चुके बेंगलुरु के राहुल वेलर. नमस्कार. Come sit. Now, your parents are IT professionals. Yeah. And you are singing Carnatic music. How did this happen? Actually, the credit of identifying my interest in music goes to my parents. Please welcome Padma Shri Shankar Mahadevan. Hello, namaste. How are you? Rahul, so nice to see you. Vande Mataram. Vande Mataram. Sujalam Subhalam Malayaj Sheetalam. सिरी, आपने एक नए राग का आविष्कार किया है, वो भी कर्नाटिक संगीत में. Tell us a little more about it. I created a new ragam called Namo Veena Pani in dedication to Dr. Jayanti Kumaresh ma'am, as I'm a huge fan of her. Namaste, Juhi. Come.
हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। आइए बैठिए। बचपन से ही साइंस ऐसा सब्जेक्ट था विच इंट्रीग्ड मी। मेरे डैड के साथ रह के आई गॉट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम हिम। ही एज वेल इज अ पर्सन हु इज वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस। साइंस में क्या अट्रैक्ट करता था आपको विद इन साइंस? The fact that science has the power to change anything